وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس ملتان بہاولپور سرگودا کے یونیفارم ڈیزائن کی منظوری پنجاب میں 35,000 سے زائد کسان کارڈز کاشتکاروں کو دیے گئے پنجاب میں پہلے فیز میں 7,500 ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کا فیصلہ زرعی پیداوار کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا کینولا کی کاشت بڑھانے کے لیے سرکاری اراضی استعمال کرنے کے اقدامات پر غور کیا گیا پہلے فیز کے 9,509 گرین ٹریکٹر کی ڈیزائن اور دیگر امور کی منظوری بھی دی گئی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس ہوا ملتان بہاولپور اور سرگودا کے یونیفارم ڈیزائن کی منظوری دی گئی پنجاب میں 35,000 سے زائد کسان کارڈز کاشتکاروں کو دیے گئے پنجاب میں پہلے فیز میں 7,500 ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کا فیصلہ بھی کیا گیا زرعی پیداوار کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا مزید کینولا کی کاشت بڑھانے کے لیے سرکاری اراضی استعمال کرنے کے اقدامات پر غور کیا پہلے فیز کے 9,509 گرین ٹریکٹرز کی ڈیزائن اور دیگر امور کی منظوری دی آپ کو بتا رہے ہیں ملتان بہاولپور سرگودا کی یونیفارم ڈیزائن کی منظوری پنجاب میں 35,000 سے زائد کسان کارڈز کاشتکاروں کو مل گئے پنجاب میں پہلے فیز میں 7,500 ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کا فیصلہ زرعی پیداوار کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا کینولا کی کاشت کے لیے سرکاری اراضی استعمال کرنے کے اقدامات پر غور پہلے فیز کے 9,509 گرین ٹریکٹر کی ڈیزائن اور دیگر امور کی منظوری بھی دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس ملتان بہاولپور سرگودا کے یونیفارم ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی پنجاب میں 35,000 سے زائد کسان کارڈز کاشتکاروں کو مل گئے پنجاب میں پہلے فیز میں 7,500 ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کا فیصلہ کیا گیا جبکہ زرعی پیداوار کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا کینولا کی کاشت کے لیے سرکاری اراضی استعمال کرنے کے اقدامات پر غور ہے پہلے فیز کے 9,509 گرین ٹریکٹرز کی ڈیزائن اور دیگر امور کی منظوری دی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس ملتان بہاولپور سرگودا کے یونیفارم ڈیزائن کی منظوری پنجاب میں 35,000 سے زائد کسان کارڈز کاشتکاروں کو مل گئے بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں پہلے فیز میں 7,500 ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کا فیصلہ زرعی پیداوار کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا کینولا کی کاشت کے لیے سرکاری اراضی استعمال کرنے کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا پہلے فیز کے 9,509 گرین ٹریکٹر کی ڈیزائن اور دیگر امور کی منظوری بہاولپور چیمبر آف کامرس انتخابات میں اتحاد گروپ کا کلین سویپ اتحاد گروپ نے 12 ایسوسی ایٹ کلاس کی تمام نشستیں جیت لیں اتحاد گروپ سے انس اشتیاق نے 619 ووٹ حاصل کیے جبکہ ابراہیم عوان نے 615 ووٹس حاصل کیے بہاولپور چیمبر آف کامرس انتخابات میں اتحاد گروپ کا کلین سویپ اتحاد گروپ نے 12 ایسوسی ایٹ کلاس کی تمام نشستیں جیت لیں اتحاد گروپ سے انس اشتیاق نے 619 ووٹ حاصل کیے جبکہ ابراہیم عوان نے 615 ووٹ حاصل کیے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچنے لگے مظفر گڑھ کے ٹرانسپورٹرز نے دیگر شہروں کو جانے والی گاڑیوں کے کرائے میں 10 سے 12% تک کمی کا اعلان کر دیا آپ کو بتا رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچنے لگے مظفر گڑھ کے ٹرانسپورٹرز نے دیگر شہروں کو جانے والی گاڑیوں کے کرائے میں 10 سے 15% تک کمی کا اعلان کر دیا مظفر گڑھ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر مظفر گڑھ کے ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 10 سے 12% تک کمی کا اعلان کر دیا ڈپٹی کمشنر میاں عثمان علی نے مختلف بس اڈوں کا وزٹ کیا اور ٹرانسپورٹرز اور مسافروں سے ملاقات کی ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز کے کرایوں میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں مظفر گڑھ سے ملتان کا کرایہ 110 روپے مقرر کیا گیا ہے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ملتان سمیت دیگر شہروں کے کرایوں میں بھی کمی کر دی گئی ہے مقرر کردہ کرایوں سے زیادہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ عام شہریوں کی طرح وہ بھی مہنگائی سے متاثر ہیں اگر حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کرتی ہے تو وہ کرایہ اور مزید کم کر دیں گے ملتان ڈیرہ غازی خان علی پور اور دیگر علاقوں کا کرایہ 10% تک کم کیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کرایوں میں کمی تو کر دی جاتی ہے مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ضلع انتظامیہ کرایوں میں کمی کے احکامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر روہی مظفر گڑھ میاوالی میں ضلعی انتظامیہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے متحرک ہوگی ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورایا سرویلنس ٹیموں کے مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ میں پہنچ گئے میاوالی میں ضلع انتظامیہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئی ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورایا سرویلنس ٹیموں کی مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ میں پہنچ گئے
میاں والی میں ڈپٹی کمشنر ڈینگی کے خاتمے کے لیے ان ایکشن۔ ڈپٹی کمشنر خالد جوید گورایا نے گھر گھر جا کر لوگوں سے سرویلنس ٹیموں کی آمد بارے پوچھا۔ ڈپٹی کمشنر کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہسپتال کی ڈینگی وارڈ میں زیر علاج مریضوں کے گھروں اور محلوں میں سپرے کیا جا رہا ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز خواتین کو ڈینگی سے بچاؤ بارے آگاہی دے رہی ہیں۔ ایک بچی کا کیس سامنے آیا ہے مگر وہ بچی لاہور سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کیس لاہور کا کیس ہے۔ لاہور میں وہ بچی ایڈمٹ ہوئی ہے، وہاں پہ اس کا پازیٹیو ہے۔ 112 ٹیمز انڈور ٹیم ہیں جو کہ شہر میں مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ آؤٹ ڈور ٹیمیں ہیں، وہ باہر دیکھ رہی ہیں، کباڑ خانے دیکھ رہی ہیں، پیٹرول پمپ دیکھ رہی ہیں، سروس اسٹیشنز دیکھ رہی ہیں۔ انڈور ٹیموں کی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کیا واقعی لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہیں، گھروں میں جا کے بتا رہی ہیں۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان نیازی نے کہا کہ کباڑ خانوں اور سروس اسٹیشن مالکان کو ایس او پیز پر عمل درآمد بارے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ خلاف ورزی پر ایف آئی آر درج کی جائیں گی۔ ہماری جو ٹیمیں پورے ڈسٹرکٹ میں اس ٹائم سرویلنس کر رہی ہیں، انڈور ٹیمیں ہماری ہیں، آؤٹ ڈور ٹیمیں ہیں، اور انڈور ٹیمیں گھر گھر جا کر ایک تو سرویلنس کر رہی ہیں، جہاں پانی کھڑا ہے یا کوئی اس طرح کا کباڑ خانہ جگہ بنی ہوئی تو اس کو ختم کر رہے ہیں، اور ہماری اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹی پورے ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ڈینگی فوکل پرسن ڈاکٹر کاشف علی، انچارج سرویلنس ڈاکٹر سردار اکرام خان اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی۔ دوسری جانب بہاولپور میں آشوب چشم کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا۔ اسپتالوں میں رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہونے لگا۔ ماہ ستمبر میں اب تک آشوب چشم کے 1200 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ وکٹوریہ اسپتال کا آؤٹ ڈور شعبہ چشم آئی انفیکشن متاثرہ مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔ بہاولپور میں آشوب چشم کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا۔ اسپتالوں میں رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے لگی۔ ماہ ستمبر میں اب تک آشوب چشم کے 1200 سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ وکٹوریہ اسپتال کا آؤٹ ڈور شعبہ چشم آئی انفیکشن متاثرہ مریضوں سے بھر گیا۔ بہاولپور میں آشوب چشم کے مرض نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ہسپتالوں میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد آئے روز بڑھنے لگی۔ رواں ماہ اب تک آشوب چشم کے 1200 سے زائد کیس سامنے آ چکے ہیں۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال شعبہ بیرونی مریضہ میں رواں ماہ 1000 کیس، جبکہ سرساد عباسی اسپتال میں 60 کیس رپورٹ ہوئے۔ انڈور پیشنٹس یونٹ میں بھی آشوب چشم کے مریض رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے بہت سارے لوگوں کی جو ویژن ہے، جو آئی سائٹ ہے، وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اس وائرل ڈیزیز کے بعد جو ہمارا کالا پردہ ہے جہاں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وائٹ سپاٹس، جس کو ہماری زبان میں نیومولر کیراٹائٹس کہتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں۔ وہ اتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں کہ نائٹ ڈرائیونگ اس سے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے نظر کے اوپر اثرات ہیں، یہ اتنی نارمل چیز یا روٹین کا میٹر نہیں ہے۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال شعبہ بیرونی مریضہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مریض رپورٹ ہونے لگے۔ بچوں کی بڑی تعداد بھی آئی انفیکشن کا شکار ہو رہی ہے۔ ماہر امراض چشم کا کہنا تھا کہ شہری بیماری کی نوعیت کو سمجھیں۔ آئی فلو والا انفیکشن سے بینائی متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اگر احتیاطی تدابیر کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو یہ وبائی صورتحال اختیار کر جائے گی، اور آبویسلی کرے گی۔ باقی لوگوں کے لیے جن کو نہیں ہوا ان کے لیے بھی خطرناک ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ 6 مہینے سے 1 سال کے اندر کے لیے نظر ان کی کمزور ہو چلی جائے گی۔ طبی ماہرین کے مطابق شہریوں نے اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو صورتحال گزشتہ سال کی طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے۔ کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ ملتان انتظامیہ نے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ ملتان کا زیر زمین پانی 94% مضر صحت قرار۔ آلودہ پانی کے باعث بیماریاں بڑھنے لگیں۔ طبی ماہرین نے بھی ملتانی کو خبردار کر دیا۔ ملتانیوں کے سر پر موذی امراض کا خطرہ منڈلانے لگا۔ شہریوں کا زیر زمین پانی 94% مضر صحت قرار۔ قومی اسمبلی میں پیش رپورٹ میں ہولناک انکشاف سامنے آ گیا۔ ملتان کے آلودہ پانی سے بیماریاں بڑھنے لگیں۔ جب بھی موٹر چلاؤ سارا گندا پانی آ رہا ہے۔ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ صرف تصویروں پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ کب کام کرے گی گورنمنٹ؟ کوشش کرتا ہے کہ وہ فلٹر کا پانی پیے۔ اب آپ دیکھیں کہ فلٹر کے جو انسٹالیشن ہے وہ بھی ملتان میں بہت کم ہے۔ بہت کم جگہوں پہ فلٹر لگے ہوئے ہیں۔ جہاں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے پبلک کا۔ عوام کی اس کی بیسک جو اس فنڈامنٹل رائٹ ہے جو پانی کا، اس کے حصول کے لیے اور اس کی شفافیت کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین نے بھی ملتان کے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ ایم ایس شہباز شریف ہاسپٹل ڈاکٹر نذیر احمد کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مضر صحت پانی سے کینسر، ہیپاٹائٹس، پیٹ کے امراض، الٹیاں اور بخار سمیت دیگر بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے تو آپ کو پتا گیسٹرو اور ہیپاٹائٹس سی اور بی جو ہے، گیسٹرو سب سے زیادہ اس میں جاتی ہے، جیسے موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں اور یہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہیپاٹائٹس ہو جاتی ہے، سکن کے پرابلم ہو جاتے ہیں۔
तो इसलिए शहरियों को क्या मैसेज? शहर में कि साफ पानी इस्तेमाल करें और अपने हाथ धोएं। वासा की बोसीदा सीवरेज लाइनों ने जेरे जमीन साफ पानी को ही खराब कर दिया। इंतजामिया शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में साफ पानी की फराहमी में नाकाम है। मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम कहते हैं, गुज़श्ता 30 साल से सियासतदानों ने साफ पानी की फराहमी के लिए कुछ नहीं किया। हम लोगों के लिए सोचने का मुकाम है कि अगर मुल्तान में 94% पानी गंदा डिक्लेयर हो रहा है तो हमारे लिए एक सूरत हाल है। ये बेशक कोई अपोजिशन में है या कोई गवर्नमेंट में है, तो उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है। और मैं डी साहब से बिल्कुल मैंने ये कहा है कि हम लोग इसमें मिल के एक वासा की टीम, बाकी लोग मिल के एक प्लान बनाते हैं, मेरे हल्के से हट के भी। मुल्तान के शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान, नवाज रोही, मुल्तान। और बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात मुकम्मल। इत्तेहाद ग्रुप का क्लीन स्वीप एसोसिएट क्लास की तमाम सीटें जीत ली। कॉर्पोरेट क्लास और खवातीन एग्जीक्यूटिव मेंबरान की नशिस्तें पहले ही इत्तेहाद ग्रुप जीत चुका है। डेरा गाजी खान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम के हुसूल के लिए आने वाली खवातीन का बुरा हाल। सेंटर पर बिजली है ना पानी। हब्स और गर्मी की मारी खवातीन को जमीन पर कचरे के ऊपर बिठा दिया गया। दूसरी तरफ कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने सहूलियात के फुकदान पर नोटिस ले लिया। डेरा गाजी खान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मरकज पर सहूलियात का फुकदान। रकूम के हसूल के लिए आने वाली मुस्तहिक खवातीन को अखबार किया जाने लगा। दूर दराज से सेंटर पर आई खवातीन को एक तरफ जमीन पर कचरे के ऊपर बिठा दिया गया, जबकि उनके लिए सेंटर पर न बिजली, पानी और पंखे दस्तयाब हैं, न ही वॉशरूम की सहूलत है। खवातीन का कहना था कि वो सुबह से आई हुई हैं, गर्मी और हब्स से बुरा हाल है, मगर पूरा दिन गुजरने के बावजूद उनको पैसे नहीं मिले। असां 7 बजे जाया बैठे हैं लाइन दे बाय बाय कने कचरा है नेरा और गंदगी है, पानी भी काई नहीं, बहु असां तंग थिया बैठा है। जल्दी कारखाने पैसे जरा है शुरू करन चलावा। उधर कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने BISP मराकज पर सहूलियात के फुकदान का नोटिस ले लिया। रोही से गुफ्तगू में कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने डिवीजन भर में मराकज को सहूलियात की फराहमी तक बंद रखने की हिदायत जारी कर दी हैं। जो सहूलियात मुहैया करनी है वो बैंक्स ने उनको चेयर, स्टैंड्स, पीने का पानी और मुख्तलिफ सहूलियात जो है वो मुहैया करनी है, जिसमें कुछ कमी वाक़या हुई है। जिन सेंटर्स पे सहूलियात मुयस्सर नहीं होंगी उन सेंटर्स को हम क्लोज कर देंगे। दूसरी तरफ BISP के तहत रकूम देने वाले बैंक अमले ने सहूलियात की अदम फराहमी का सारा मलबा इंतजामिया पर डाल दिया है। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोहित, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रहीम यार खान में फलाही तंजीमें गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म। फलाही तंजीमों के रहनुमाओं का प्रेस क्लब में सहाफियों से बात करते हुए कहना था कि हमें गरीबों का दर्द महसूस करना चाहिए। हुकूमत गरीब लोगों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए ठोस पॉलिसियां बनाए। रहीम यार खान प्रेस क्लब में मुआशी इंसाफ की फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के जेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून व समाजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद इदरीस और रहनुमा जाग वेलफेयर मूवमेंट अब्दुल रब फरूकी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। उनका कहना था कि कमजोर और पसमानदा तबकात की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए हुकूमत को ठोस पॉलिसियां बनानी होगी। मुआशी इंसाफ के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस आलमी मुहिम में आज भी और इस पूरे हफ्ते के दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए जो हुकूमतों ने वादे किए हुए हैं, बड़े मल्टीनेशनल्स कंपनियों ने वादे किए हैं, जो बड़ी हुकूमतों ने वादे किए हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने वादे किए हैं, वो मुआशी इंसाफ के हैं कि वो गुर्बत को ख़त्म करेंगे और उस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए गरीब ममालिक पर कर्जे हैं उन्हें खत्म किया जाएगा या कम किया जाएगा या उसका सूद माफ किया जाएगा। ख्वाजा मोहम्मद इदरीस का कहना था कि लोग टैक्स और ज़कात नहीं देते। मुआशी नाइंसाफी की वजह से अमीर ज्यादा अमीर जबकि गरीब मजीद गरीब हो रहा है। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी परेशान है। इंसाफ न माशी होता है, न समाजी होता है, न सियासी होता है। इंसाफ इंसाफ होता है। ज़ाहिर सियासी गुफ्तगू मैं नहीं करूँगा, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। फायरबान लगाई गई, अच्छा है, हुकूमत की पॉलिसी है, तो उनकी अपनी ये है, उसका कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी, फायरबान पे जितना खर्च हुआ है उससे हमारा पंजाब का तालीम का बजट कम है। फिर आप क्या तवक्को करते हैं जहाँ जहालत होगी, फहम व इदराक नहीं होगा, तालीम नहीं होगी,
अलिफ और नूर की बजाय अंधेरा और जुल्मात होगी, वहाँ पर क्या तवक्को करते हैं कि इंसाफ कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा। फलाही तंजीमों के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हमें मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए इज्तमाही कोशिश करना होगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। बहावलपुर इंतजामिया माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के लिए मुतहरिक जिगजैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद न करने पर शहरी आबादी में वाक़या भट्टा खिश्त को गिरा दिया। 200 से जायद नोटिस जारी किए। आलूदगी फैलाने वाले भट्टा खिश्त मालिकान को आखिरी वार्निंग दे दी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मिशन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बहावलपुर की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद न करने वाले भट्टा खश्त मालकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। शहरी हदूद में वाक़े भट्टा खश्त को गिरा दिया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात हुक्काम ने इंसदाद समूक पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए भट्टा खश्त को मुकम्मल तौर पर जमीन बोस कर दिया। समूक पॉलिसी के मुताबिक हमने डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में 201 जो है ना नोटिस जारी किए हैं और जो वायलेशन कर रहे हैं जिगजैग टेक्नोलॉजी पर अमल नहीं कर रहे उनको समूक पॉलिसी के मुताबिक डिमोलिश किया जा रहा है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात टीम का कहना था कि आलूदगी फैलाने वाले उनासर के खिलाफ 200 से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम अहलियान बहावलपुर और भट्ठा मालकान से गुजारिश करेंगे कि अपने भट्ठों को जो है ना जिगजैग टेक्नोलॉजी पर जो है ना चलाएं। इसके बगैर बिल्कुल नहीं चलेंगे क्योंकि हमने इस मुल्क को, इस पंजाब को, इस बहावलपुर को आलूदगी से पाक करना है। जिस भट्ठे का काला धुआं नजर आ गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल की जाएगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से सर्विलेंस टीमें फील्ड में मौजूद हैं जो स्मोक सीजन से पहले भट्टा खश्त और दीगर आलूदगी फैलाने वाले उनासर के खिलाफ FIR का इंदराज करवाएंगी। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में फेस्को हुकाम ने बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। एक साल की मुहिम के दौरान 18 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई। मियांवाली में फेस्को हुकाम की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। सितंबर 2024 तक 1000 से ज्यादा बिजली चोरों के केसेस सामने आए जिनमें 4.5 लाख यूनिट बिजली चोरी की गई। 1000 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई जबकि 21 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। इसमें से 18 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। फेस्को डिवीजन मियांवाली के हुकाम का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में मजीद तेजी लाई जा रही है ताकि बिजली चोरी का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। महकमा पंजाब हाईवे की बेहिसी की इंतहा। मुल्तान में नादराबाद फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड का काम नामुकम्मल छोड़ दिया। फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड पर गड्ढे पड़ने से हादसा भी मामूल बन गए। शहरी कहते हैं सड़क पर मट्टी और गर्दो गुबार से सांस की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। मुल्तान में नौ तमीर नादराबाद फ्लाईओवर तो फाल कर दिया गया मगर इसके साथ सर्विस रोड का काम नामुकम्मल छोड़ दिया गया। फ्लाईओवर के साथ वाली सड़क पर गड्ढों की वजह से हादसा मामूल बन गए। टूटी फूटी सड़क की वजह से नादराबाद फ्लाईओवर के पास से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि सड़क पर मट्टी और गर्दो गुबार होने से सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शेरशाह रोड मुकम्मल न होने के बायस कारोबार तबाह होकर रह गए। रास्ता है, आप इसको दिखा चुके हैं, अब बताएं यहाँ से अगर ट्रैफिक का गुजरना मुमकिन है? जब ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है तो आए रोज हादसा हो रहे हैं। यहाँ पर जब बारिश आती है तो 8-8 फुट तक पानी जमा हो जाता है। एम्बुलेंस एक दफा यहाँ पे खड़ी हो गई है और एम्बुलेंस के अंदर एक फर्द की डेथ हो गई है। शहरियों का कहना था कि सड़क का तामीराती काम ताखीर का शिकार होने से ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं। फ्लाईओवर को बनाकर भी अवाम के पैसे बर्बाद किए गए। इंतजामिया अवाम की परेशानी समझने को तैयार ही नहीं। यही कहूँगा कि रोड की हालत बहुत खराब है और यहाँ पे मट्टी है, पानी है, जमा हो जाता है जब बारिश आती है। पोल रोड के बीच में पड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, तो इनको बराए मेहरबानी कोई आए इनको सफाई वगैरह करें और अच्छा बेहतरीन रोड बनाएं। शहरी और ताजरों ने पंजाब हुकूमत से शेरशाह रोड को जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। तुरंडा मोहम्मद पनाह बाईपास और गंजी मोरी को मिलाने वाला किनार रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़े पत्थर और गड्ढे हादसा का सबब बनने लगे। अरसा दराज से नाकारा सड़क की वजह से इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। तरंडा मोहम्मद पनाह में मुतअद्दिद राब्ता सड़कें खस्ता हाल। तरंडा मोहम्मद पनाह बाईपास और गंजी मोरी को आपस में मिलाने वाला केनार रोड कई साल से टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़े पत्थर और गड्ढे हादसा का सबब बनने लगे। सड़क नकारा होने की वजह से इलाका मकीनों को सफरी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कई साल से सड़क नकारा है। बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल ले जाने में मुश्किल पेश आती है। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है।
ये सड़क बिल्कुल टूटी पई है, जगह जगह गड़े पाते पे, जगह जगह अपना बंदा नहीं चल सकता, मोटरसाइकिल नहीं चल सकता, मोटरसाइकिल पंचर थी वेंदन, लोग बच्चियां चाहते वेंदन, सवारियां चाहते वेंदन, वो भी ढह वेंदन। राहगीरों का कहना था कि सड़क पर पड़े पत्थरों की वजह से गाड़ियां नकारा हो रही हैं। अक्सर औकात मोटरसाइकिल पंचर हो जाते हैं। फैमिली के हमरा इस सड़क पर सफर करना जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। मेहरबानी कर रोड नवा किता वञे, कई साल थी रोड ना इहो नुक़सान था अचनि करे, बारिश थी वञे जाके जब वाक़िया बाढ़ वञे बंद रोड आ वञ नहीं सकता। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से अपील की है फौरी नोटिस लेकर किनार रोड को फौरी तौर पर तमीर व मुरम्मत करवाया जाए ताकि इलाका मकीन सुख का सांस लें। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पना। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार, सब्जी और फल गरीब आदमी की पहुंच से दूर। जिले इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने में नाकाम नजर आती है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी कीमतों और मार्केट नरखों में वाज़ेह फर्क। सरकारी नरखनामे में अदरक 550 और लहसुन 430 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 500 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 118, टमाटर 80 और हरी मिर्च 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 200, टमाटर 160 और हरी मिर्च 150 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च और अरवी 250, भिंडी 160 रुपए फी किलो दस्तयाब। टिंडे 300, करेले 200 और बैंगन 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में आड़ू 400, सेब 300 और अनार 350 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। जापानी फल 300, गरमा 250 और अमरूद 200 रुपए फी किलो हैं। नाशपाती 300, मौसमी 100 रुपए फी किलो और केले 200 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। नाजरीन, महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी है। होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी के रेट में कमी हो गई। चीनी 100 किलोग्राम रेट में 500 रुपए की कमी, 100 किलोग्राम रेट 12,800 रुपए हो गया। गला मंडी में चीनी 128 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। परचून सतह पर चीनी 135 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान से महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी। होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी के रेट में कमी। चीनी 100 किलोग्राम रेट में 500 रुपए की कमी, 100 किलोग्राम रेट 12,800 रुपए हो गया। गला मंडी में चीनी 128 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। परचून सतह पर चीनी 135 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।